اردو پٹھی میرا نام ڈاکٹر ماجد اشرف ہے، ہم سری نگر میں رہتے ہیں۔ آج 10 محرم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی تپتی ہوئی شہر میں ان کو شہید کیا گیا، ان کے آل کو شہید کیا گیا، ان کے اصحاب کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو اولاد ہیں، ان کو شہید کیا گیا، اور جو ان کے خیمے ہیں وہ جلائے گئے۔ ہم یہ دن اس لیے منا رہے ہیں، غم و سوگ میں منا رہے ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی غم کا اظہار کیا، اور جس بے دردی سے امام حسین کا سر قلم کیا گیا اور نوکے نیزہ پہ وہ کھڑا کیا گیا، تو اسی کے لیے ہم آج سوگوار ہیں، ہم آج ماتم منا رہے ہیں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں۔ کربلا سے کیا میسیج؟ کربلا کا جو سب سے ابدی جو میسیج ہے، ابدی پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ جو ظالم حکمران ہیں، جو اپریسر حکمران ہیں، ہمیں ہمیشہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جگہ، خصوصاً ہمارے کشمیر میں، پیس پریویل ہو، جسٹس پریویل ہو، اور انسانی اقدار جو روز بروز پامال ہوتے جا رہے ہیں، ان انسانی اقدار کا یہ انسانی جو اقدار ہیں اس کو بہوبالا کرنا چاہیے، اس کو عالم انسانیت میں پھیلانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، امام حسین جو خود اپنی زبانی سے یہ بول رہے ہیں کہ لوگوں میں پیار محبت، لوگوں میں شفقت، آپس میں بھائی چارہ اور انصاف کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ یہی ابدی پیغام امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ یہاں پہ یہ سبیل لگائے گئے ہیں، یہ کن کی طرف سے لگائے گئے؟ اگر آپ نظر دو گے پورے یہاں علمگری بازار سری نگر میں، آپ دیکھو گے کہ مسلمان اور حتیٰ کہ غیر مسلم بھی یہاں پہ سبیلیں لگائے ہوئے ہیں۔ سبیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 7 محرم سے 10 محرم تک امام حسین، ان کے اولاد، ان کے اصحاب، ان کے بہنیں، ان کے بیٹیاں، ان کو پانی میسر نہیں ہوا۔ ہم اس لیے یہ سبیلیں لگا رہے ہیں تاکہ ہم یاد کریں کہ امام حسین، ان کے اولاد، ان کے اصحاب تشنا کربلا میں بے دردی سے شہید ہو گئے ہیں اور وہ شہید کیے گئے ہیں۔ ہم ان کی یاد میں سبیلیں لگا رہے ہیں۔ پانی ہو، شربت ہو، وہ عزاداروں کو، وہ مسلمانوں کو یہ عطا کر رہے ہیں تاکہ ابدی پیغام انسانیت کے لیے رہے کہ یہ امام حسین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، امام حسین عالم انسانیت کے لیے ہیں، اور ان کا جو سبق ہے وہ محبت کا، وہ امن کا، وہ جسٹس کا، وہ امن ہمیشہ ہر انسان کے لیے ابدی زندگی کے لیے پیغام ہے۔ یہاں کے یوتھ کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ لیکن میں یوتھ کے لیے سب سے بہترین بات یہ بتانا چاہوں گا، despite all tribulations, despite all hindrances, despite all orders، امام حسین علیہ السلام کربلا میں گئے اور ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ انہوں نے ہر کسی مصیبت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، یزیدی فوجوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، انہیں صہیونی فوجوں کا۔ انہوں نے ایک بھی ان یزیدی لشکروں کی، ان کرپٹ آفیشلز کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد ڈالی، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی اصلاح کے لیے اقدامات اٹھائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ چاہے جتنی بھی مشکلات ہو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ حق پہ ہو تو ہمیشہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہی جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، اگر آپ حق پہ ہو، اگر آپ کسی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہو تو جتنی بھی مصیبتیں آئے، جتنی بھی پریشانی آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے امام حسین کا نام لے کے ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے اور کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو لڑکے آج کل ڈرگز کر رہے ہیں ان کے لیے کیا
पैगाम है आप? देखिए, ड्रग्स के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अगर इंसान के ज़िंदगी में कोई मकसद ही ना रहे तो वो ज़िंदगी बेजा ज़िंदगी हो जाती है। तो अगर जवानों में चाहे लड़का हो या लड़की हो, इनकी ज़िंदगी में कुछ एम्स आए, उनकी ज़िंदगी में कुछ इक़दामात आए, उनके ज़िंदगी किसी मकसद के लिए कोशा हो, तो वो हमेशा इन चीज़ों के लिए गुरेज करेंगे जो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये गवर्नमेंट का भी रोल रहता है, लोगों का भी रोल रहता है कि जहाँ पे भी वो लोगों के देखे कि वो मुलव्वस है इन नशावर चीज़ों में, उनको रोके। सबसे बड़ी बात जो अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने बताई है कि अगर आज के दौर में दुनिया परेशान है, अगर आज के दौर में हर जगह परेशानी है, हर जगह बेरहरवी है, हर जगह परेशानी है, तो वो इसलिए है, इसलिए नहीं है कि लोग बहुत सारे बुरे हैं, वो इसलिए कि जो लोग अच्छे भी हैं ना, वो भी देख रहे हैं कि बुराई हो रही है, नशावर आवर चीज़ें खुलेआम हो रही हैं, मगर वो छुप कर के बैठते हैं। जब वो छुप कर के बैठते हैं तो यही होता है कि अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर जिस कौम में भी, जिस मिल्लत में भी ख़त्म हो जाएगा तो जितने भी बुराइयां हैं वो खुद ब खुद फैल जाएगी। तो उसके लिए हर किसी की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है, यूथ की भी जिम्मेदारी है, और जो हसास रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे भी वो देखे कि हमारे नौजवान, हमारे जवान इस नशावर चीज़ में मुलव्वस हैं, उनको समझाए, रोकने की कोशिश करे। ये याद रखे, अगर नशावर चीज़ें बेरहरवी हर जगह फैल जाएगी, हमारा घर भी महफूज नहीं रहेगा। हमारी सोसाइटी में एक नया चीज़ आया है कि पानी में छलांग मारते हैं। किसी को कुछ मसला होता है कि वो घर वालों को बोलता है नहीं, वो जाता है ज़नाकदा लाल चुगता है, मारता है छलांग। उसके लिए उनके लिए सबसे बेहतरीन पैगाम जो करबला ने हमें सिखाया है वो है कि आपस में आपसी मोहब्बत। आप देखिए, जब हम हज़रत अब्बास का नाम लेते हैं, जितने भी अज़ादार हैं वो इतना रोते हैं, वो पीटते हैं, खुद को रोते हैं। वो बोलते हैं देखो हज़रत अब्बास जो इमाम हुसैन का भाई था कितना बावफा अलमदार था। इन्हें एक शार है, दिल मेरा टूट गया जब मेरा सालार गिरा, ऐसा कोई न गिरा जैसे मेरा अलमदार गिरा। इन्हें इमाम हुसैन ने रोया है। आज के दौर में अगर हम अपने घर पे नज़र रखेंगे, हमारे घर के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, भाई भाई के साथ अच्छा नहीं है। भाई भाई का रिश्ता जो इमाम हुसैन ने हमें करबला में दिखाया था कि भाई भाई का रिश्ता क्या होता है। एक बेटी जनाब सकीना और इमाम हुसैन, बेटी और बाप का रिश्ता क्या होता है। अली अकबर और इमाम हुसैन, इन्हें बेटे और बाप का रिश्ता क्या होता है। बहन और भाई का रिश्ता क्या है होता है। अगर हम इस रिश्ते पे नज़र रखेंगे, करबला में हमें किस तरह अपने अहलो अयाल में रहना है, किस तरह शफकत करनी है, किस तरह एहतराम करना है, तो अगर हमें करबला से सीखेंगे तो ये आज के दौर में जो छलांग मार रहे हैं ना, इसका जो मेन रीज़न है, द मोमेंटस, द पैरामाउंट, द इम्पोर्टेंट रीज़न जो आज के दौर में खुदकुशियाँ हो रही हैं, वो है हमारे जो घर की हालात हैं वो खस्ता हाल हैं। बाप अलग कमरे में है, बेटी अलग कमरे में है, तो घर की जो कपल हैं, यानी जो खावंद हैं, जो बीवी हैं, वो भी अलग अलग कमरे में हैं। यानी घर की हालत ऐसी नहीं है जैसे करबला ने सिखाया था। बाप बेटे का एहतराम नहीं करता है, बेटे बाप का इक़्तिदाम नहीं करता है, बहन भाई आपस में मोहब्बत नहीं है उनको, बेटी और बाप में आपस में एहतराम नहीं है। ये जो खस्ताहाली हमारे घर में हो गई है, दिस हैज़ लेड to the increasing number of suicide in over Kashmir। आप छोटे बच्चों से बात कीजिए, आप टीनेज बच्चों से बात कीजिए, वो कहते हैं कि मेरे पापा, मेरी मदर, मेरे भाई, मेरी बहन हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं। वो दे आर फीलिंग सॉलिट्यूड, दे आर फीलिंग लोनलीनेस। एज ए रिजल्ट उनको कोई गैर सलाह देता है। गैर बहुत अलग अलग जो एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शरीयत ने मना की हैं, उसमें मुलव्वस उनको करता है। दे बिकम इमोशनली, सेंटिमेंटली वीक। अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक हालत हमारी ख़राब है, दिस हैज़ लेड टू द क्रम्बल ऑफ आवर फैमिली सिस्टम। एंड अल्टीमेटली जो कोई लड़का होता है, लड़की होती हैं, बाप होता है, तो दे आर जस्ट गोइंग फॉर द सुसाइड कॉजेज। बरशानी इमाम ज़मान सलवात